Hello, hi, it's me Astos Yadav. I am going to provide you a video of the second chapter for the class 10 pressure. My video is too much late for after the first chapter because there is some of the technical problems and I am in a village area. I am trying to provide you a video from the copy and the explanation will be the same way and you will get note as well as. But I think you will help me to get a subscription of the video from the copy as well and support me. So I will get your support to provide you a video for the different chapter. Okay, let's start second chapter of the class 10, that will be the pressures. The force acting per unit area is known as pressures, that we have already studied in the lower classes, and its definition will be the same. The formula is given by P equals to F by A, where F by A, F means force and A means area, where SI unit of force is Newton and area SI unit is meter square. Its SI unit is Newton per meter square, or a small name is the Pascal. Newton meter per square and Pascal both are the same name. And after that we will discuss about the liquid pressure. The pressure exerted by liquid on the bottom of the container is known as liquid pressure. Always liquid pressure is measured on the bottom of the any container where it is present, but that container do not remain whether what types of the container it is. कुनै पनि किसिमको कन्टेनरलाई कन्टेन हामी गर्न सक्छौँ. It's maybe river, it's maybe bucket, it's maybe the pan, it's no matter. And its formula is given by P equals to HdG, but it is a special formula for the liquid pressure, where H means the height of liquid, D means density of liquid, G is acceleration due to gravity. Now we will see about the proof of the P equals to HdG. Let us consider a vessel containing liquid having height h, density d, and acceleration due to gravity g. So we can write from the formula of the pressure P equals to F by A, F equals to m into g, where we can write F equals to m into g or m into A, where m is mass and g equals to acceleration due to gravity. After that, m equals to mass, then density equals to m by A. In the place of the m we can write d into v and into g, after that area. The figure, it's no matter that you need to figure draw like this, you can draw in the any way. कुनै पनि किसिमको फिगर हामी ड्रा गर्न सक्छौं, जहाँ हाइट हामी केलाई मान्छौं भने हाइट अफ द लिक्विड, d भन्नुको अर्थ डेन्सिटी अफ लिक्विड एन्ड g भन्नुको अर्थ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामी मान्ने गर्छौं, जुन भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g इक्वल्स टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मानिने गरिन्छ. Let's, where P equals to, and in the place of the volume you can write area into height. After that g, area will be cancel out each other, and then there will be the P equals to HdG. Note, here we have to remember density of water is always 1000 per kg meter cube. It will be the SI value and it will be the CGS value. We had that CGS and SI we have already discussed in the class 9. After that we will discuss about the different law present in this chapter. In the pressure we have to discuss about the three law, that will be the different law. First law will be the Pascal's law, second law will be the Archimedes law, and third law will be the law of flotation. First we will discuss about the Pascal's law. Pascal's law, it states that उसको वहाँको भनाइ अनुसार के थियो भने कुनै पनि क्लोज कन्टेनरमा यदि त्यहाँ लिक्विड प्रेजेन्ट छ भने यदि हामी प्रेसर अप्लाई गर्छौं भने इट ट्रान्समिट प्रेसर इक्वली एन्ड म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु अल डाइरेक्सन. यो भनाइको अर्थ, सपोज मान्नुस् कि यहाँ एउटा पोलिथिन छ, यो पोलिथिन्समा यहाँ पनि पाल पार्दिउँ, यहाँ पनि पाल पार्दिउँ, यहाँ पनि पाल पार्दिउँ, यहाँ पनि जब यसलाई बाँधिसकेपछि यसमा पानी हालिसकेपछि के हुन्छ भने when it will be pressure is applied, then water will be the equally provide from the all direction. And on the basis of this Pascal's law, hydraulic press is based on the Pascal's law. Suppose its formula is given by for these devices. Suppose area will be the A1, force applied is the F1, area will be A2, and force applied will be the F2. Then we can write F1 by A1 equals to F2 by A2. Suppose there will be the space 4. Suppose this will be, and the formula may be F1 by A1 equals to F2 by A2 equals to 3 by 8. It means that there will be the how much value or how much area will be the given, that must be the F4 by
A4. It's no matter that same will be the formula, that is F1 by A1 equals to F2 by A2. It's no matter that this much will be the formula may be this one also, but according to the condition. Here we have already written F equals to force applied on the small cylinder F1, and M equals to area of small cylinder, that will be the A1. F2 equal to force produced on the large cylinder, that will be the F2, and A2 is the area of the large cylinder. Note, hydraulic press, note भन्नुको अर्थ के ध्यान दिनुहोस्, यो बुझ्नको लागि एकदम आवश्यक छ. It is necessary to remember time to time. Hydraulic press is used to uplift the heavy vehicles with a small effort. We have already seen that from the small effort, large weight of the vehicles can be uplifted. It is generally present on the different garage. Nowadays, we can easily see the examples of the tractor. In the tractor, what's happened, that there will be the back portion. That back portion will be the easily lift. Back portion will be the easily lift with the a small effort. A small effort लेके हुन्छ भने योले आसान तरिकाले उठाउन सकिन्छ. यही कुरा यहाँ देखाइएको छ. सपोज यहाँ यदि के हुन्छ भने 2 न्यूटन हामी फोर्स अप्लाई गरिराखेका छौं भने यहाँ यसले के हुन्छ भने 6 न्यूटन या 8 न्यूटन सम्मको के हुन्छ लोडलाई अपलिफ्ट गर्न सक्छ. धेरै गुना मल्टिप्लाई गर्छ, मोर देन 3 or 4 टाइम. सो इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट ग्यारेजेस, डिफरेंट vehicles equipment to uplift the load. Next, I have already discussed in the lower classes density, the mass per unit volume of an object. The density of an object is formula is given by D equals to M by V, where M equals to mass, V equals to volume, and its unit is kg. Mass को SI unit kg हुन्छ भने volume को SI unit will be the meter cube. Thrust, we have this is the first topic for you. Thrust for the class 10. Thrust means the force exerted by liquid is known as thrust. Liquid ले कुनै पनि object मा, जुन पनि object, either object will be the sink or float, it always provide us some effort. जहिले पनि त्यो object मा के हुन्छ भने त्यसले certain force आफ्नो दिइराखेको हुन्छ, त्यही force लाई हामी के भन्ने गर्छौं, thrust. कुनै पनि object यदि डुबोस्, sink होस् या के हुन्छ भने त्यो either the object will be the sink, either the object will be the float, but some of the effort is applied by the water or the any liquid, that will be the considered as the thrust. Upthrust, the upward force exerted by liquid is known as upthrust. यदि upward force जुन पनि liquid मा माथितिर force लाग्छ, suppose this will be the liquid area, then when a small object or any object will be the get inside it, then effort is applied by it. यहाँले force के हुन्छ भने दिने गरिन्छ, that force is considered as the upthrust. There is the upward force, जहिले पनि माथितिर force जुन uplift भइराखेको हुन्छ, that will be considered as the upthrust. Next, note, any object loses its weight when immersed in liquid due to upthrust. Upthrust को कारण, upward force को कारण कुनै पनि object जहिले पनि पानीमा जाँदाखेरि त्यसको weight हल्का भइहाल्छ. जस्तै हामी खेतीबारीको काम गर्छौं या के हुन्छ भने बाढी पहिरोमा जब के हुन्छ गाउँघरमा त्यो पानी धेरै आइसकेको हुन्छ भने एट दैट टाइम त्यसको लकडी वुडहरुलाई के हुन्छ भने इजिली पानीमा राखिसकेपछि आएर तान्न सक्छौं, किनभने त्यसको वेट एकदम घटिसकेको हुन्छ ड्यू टु द अपथ्रस्ट. त्यही कारण पानीमा केही कुरा तान्न, एनीथिंग्स क्यान बी इजिली अपलिफ्ट or the move from one place to another easily in the water because due to the upthrust there is a presence of the upthrust. Let's discuss about the Archimedes principle. It states that when any object is wholly or partially, wholly भन्नुको अर्थ पूर्ण रूपले भन्नुको अर्थ पूर्ण रूपले पूरा डुबेको हुन्छ, partially भन्नुको अर्थ आधा अधूरा. यदि डुबेको हुन्छ भने wholly or partially immersed in a liquid, it loses some of its weight which is equal to water displaced by it. यो भन्नुको अर्थ जब कुनै पनि कुरा त्यसमा पानीमा डुब्छ आधी या पूर्ण रूपले भने त्यसले केही न केही वेट के हुन्छ लस गरिसकेको हुन्छ र त्यसको वेट लस गर्नुको त्यसले आफ्नो वाटर डिस्प्लेस गरिसकेको हुन्छ. यसको एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौं, बुक भएको भए हेराइ पनि दिन्छ, त्यै पनि हेरौं एकचोटी, ट्राई गरौं फिगर छ कि छैन होला. Just wait. See here will be that figure given. That figure provide you that when the object will be in the air, their weight will be the more, but when object will be in the water, it loses some of its weight. That will be the shown in the figure.
यो फिगरले के बताइराखेको छ भने इयरमा हुँदाखेरि ढुङ्गाको वेट धेरै थियो, हेरौँ त्यहाँ कति समय, तर पानीमा गइसकेपछि पानी केही लस गरिसकेको छ र त्यो पानी जुन छ भने बाहिर निस्केको छ, त्यही आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको भनाइअनुसार भनिएको छ। अर्को हेरौँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको बेसमा के हुन्छ, सबमेरिन, सिप, पनडुब्बी या के हुन्छ भने सिप जहाज, हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटर जुन छ भने सब आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको बेसमा के हुन्छ भने बेस भएको हुन्छ। यो दुवैमा पनि हुन सक्छ, फ्लोटेसनमा ल फ्लोटेसन बताउन त्यस पनि यो गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द हाइड्रोमिटर, द डिभाइस विच इज युज टु मेजर डेन्सिटी अफ लिक्विड। जसले डेन्सिटी अफ लिक्विड मेजर गर्ने गर्छ त्यसलाई हाइड्रोमिटर भन्ने गर्छ। यो सानो सानो टपिक हो, यसमा धेरै टाइम नवेस्ट गरौँ तर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर द्याट ल्याक्टोमिटर मिन्स द डिभाइस विच इज युज टु मेजर द प्युरिटी अफ मिल्क। इट मिन्स द्याट दुधलाई नाप्नको लागि कुनै पनि कुराको ध्यान दिनु पर्यो भने त्यसको डेन्सिटीको आधारमा प्युरिटी अफ दुध मिल्कलाई हामी निकाल्न सक्छौँ र त्यो ल्याक्टोमिटर यस्तो डिभाइस हो जसले के गर्छ कि प्युरिटी अफ मिल्क निकाल्न सक्छ त्यसको आधारमा कि डेन्सिटीको आधारमा। Next, law of flotation. It will be the last law of flotation. It stated that the object can able to displace water equals to its own weight that can only floats on water. पानीमा जसले आफ्नो वेट बराबरको वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्छ त्यसैले मात्र के हुन्छ कि पानीमा त्यसले फ्लोट गर्न सक्छ। अब यसको इक्जाम्पल दिँदाखेरि सिप पनि हुन सक्छ, ल्याक्टोमिटर, हाइड्रोमिटर पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी इक्जाम्पल लेख्न सक्दैनौँ। जो अब्जेक्टले, जुन पनि अब्जेक्ट हुन सक्छ जसले यदि हो त्यसमा फ्लोट गरिराखेको छ भने त्यसले ल अफ फ्लोटेसन फ्लो गरिराखेको छ भनेर मानिने गरिन्छ। अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर अन द युनिट एरिया अफ अर्थ सर्फेस इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यो अर्थ सर्फेसको लागि भइसक्यो, तर सिधा यहाँ हामी नर्मल कुरा गर्ने हो भने द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एटमोस्फेयर, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एटमोस्फेयर is known as atmospheric pressure. तर यसको कुरा गर्नमा एक्सप्लेनेसनको आधारमा भने एउटा पार्टिकुलर युनिट एरिया भन्नुको अर्थ मानौँ कि यति एरिया भइसक्यो, यो एरिया अर्थ सर्फेसमा जति पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्ने गर्छ त्यसलाई नै हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर मान्ने गर्छौँ। यो एरियाले जति पनि एयर यहाँ कन्टेन गरिएको छ त्यसले प्रेसर जुन एक्जर्ट गर्छ त्यसलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर मान्ने गर्छौँ। इट्स नर्मल भ्यालु इज 760 mmSg। यो ध्यान दिनुहोस्, यो अलवेज इट आस्क्स अलवेज इट्स नर्मल भ्यालु इज 760 mmSg र on the basis of the atmospheric pressure different devices based on that will be the syringe, hand pump, after that tube pump. It means जसले हावा हामी साइकलमा भर्ने गर्छौँ त्यो पनि एटमोस्फेरिक प्रेसरको आधारमा के हुन्छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसरमा भएको भए के हुन्छ भने यो हुनै सक्ने सम्भावना थिएन कि हामी कुनै पनि एयरलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रोक्न सक्छौँ। एउटा कुरा यहाँ नोटमा, ब्यारोमिटर इज युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो यस्तो डिभाइस हो, यो डिभाइसको नाम याद गर्नुहोस्। Which device means barometer, which is used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure नाप्नको लागि that barometer is responsible. After that, as a distance from the earth surface increases, जति पनि मानुस् कि यो अर्थ छ भने अर्थदेखि जति हामी माथि जान्छौँ that there will be the decreasement in, as a distance increases from the earth surface एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज। एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ भने डिक्रिज भएर जान्छ। र यहाँ एउटा कुराको के एक्सप्लेनेसन जान्नुपर्ने हुन्छ भने व्हाई डज अ पर्सन या प्यासेन्जर सिट्स इन द एरोप्लेन द्याट अलवेज च्यु द चक्लेट। जो प्यासेन्जर के हुन्छ भने एरोप्लेनमा बस्छ त्यसलाई हरेक टाइम चक्लेट किन चबाउनु पर्ने हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्टल प्रेसर इज टू मच लो एज अ डिस्टेन्स इंक्रीज एन्ड बडी प्रेसर इज टू मच हाई। सो टू बैलेंस दैट प्रेसर that chocolate is most passenger. If chocolate do not choose by the passenger, different passenger ले chocolate न चबाएको भए के हुन्थ्यो भने इयर ड्रमहरू तान्ने गर्थ्यो र इयर ड्रम तानिसकेपछि मान्छेको कानबाट त्यसको मृत्यु हुन सक्थ्यो भने as distance or surface increase atmospheric pressure decreases. That's why chocolate is even in the different device based on the atmosphere working mechanism of syringe. यो ध्यान दिनु, syringe को working mechanism कसरी काम गर्छ को अहिलेसम्म बार के हुन्छ भने सोधेको छ। कसको ह्यान्ड पम्प र के हुन्छ भने एउटा syringe. इट इज मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। सिरिन्जको काम के हो हामी तिमी सबैजनालाई थाहा होला किन, बिकज इट इज अ डेली मेडिकल इक्विपमेन्ट। इट इज नट द ब्लड हाम्रो बडीबाट ब्लड निकाल्नको लागि या के हुन्छ यसको युज नै गरिन्छ। इट इज पिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर व्हेन इन द बोतल। जब बोतलमा हामी हाल्छौँ भने व्हेन वी पुल
द स्टोरेज सिलिन्डर, यो स्टोरेज सिलिन्डर जुन छ यो स्टोरेज सिलिन्डरको काम के हो भने जब हामी तान्छौँ, यसको नाम स्टोरेज सिलिन्डर, यो टोटल मानिन्छ टोटल, that will be the only piston, यसले piston मानिन्छ. Then when it is injected in the bottle of the medicine, we pull the storage cylinder, then the vacuum is created, and after that medicine withdrawn from the bottle, since the liquid always travel from the higher pressure to the lower pressures. That lower pressure means when it will be the from the high level to level, higher level to lower level, then only able to medicine inject higher pressure to lower pressure, then at that time only syringe is injected in the bottles and we can able to withdraw the medicine from it. That needle major function, निडल को मेन काम के हो भने त्यसबाट औषधिलाई विथड्रो गर्ने काम, र विथड्रो कब गर्छ जब यसको प्रेसर लो हुन्छ र उसको प्रेसर के हुन्छ भने हाई हुन्छ. भ्याकुम क्रिएट, जब हामी सिरिन्ज तान्छौँ यो सिरिन्जलाई इन्जेक्ट गर्यो भने यहाँ भ्याकुम क्रिएटेड हुन्छ र यो भ्याकुमको त्यति बेला के हुन्छ एटमोस्फियर, यहाँ प्रेसर जुन छ सिरिन्जमा हुनु पर्यो त्यो लो हुन्छ र यो सीसी जुन राखिएको हुन्छ जसमा औषधि त्यसको के हुन्छ भने हाई हुन्छ, अनि त्यही कारण हामी तान्न सक्छौँ. And when we push the air storage cylinder, then the medicine easily inject in our body. जब हामीले के हुन्छ नर्भमा कुनै पनि बेला हाम्रो बडीमा औषधिहरू छिराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यति बेला हामीले त्यहाँ थिच्छौँ भने त्यहाँको प्रेसर, यहाँको भ्याकुम क्रिएटेड जुन हुन्छ यसको डिस्टेन्स बिट्विन कम हुँदै जान्छ र यो डिस्टेन्स के हुन्छ भने जब हामी थिच्छौँ भने यो कम हुँदै डिस्टेन्स डिक्रिजेज हुन्छ. एन्ड व्हेन द डिस्टेन्स डिक्रिजेज, आफ्टर डिक्रिजिङ द डिस्टेन्स, जब डिस्टेन्स यो डिक्रिज हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ भने यहाँको प्रेसर बढेर जान्छ र यसबाट के हुन्छ भने इजिली हामी इन्जेक्ट गर्न सक्छौँ औषधिलाई हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट गर्न. र सेम फर्मेट, एज द सेम फर्मेट ह्यान्ड पम्प अल्सो वर्क्स, बट इट कन्सिस्ट अफ द टू valve. Here is a single, in the syringe there is a single valve, there is a single piston valve, but in this hand pump there will be two valve at the lower portion V2 and V1 at the upper portion. Let's see, it consists of the two valve V1 and V2. two stroke phenomenon takes place. यहाँ के हुन्छ भने दुईटा valve राखेको हुन्छ, एउटा V1 जुन तपाईले यहाँ हेराएको छु फिगरमा, सरी यो फिगरमा अलिकति मिस्टेक के भयो भन्दाखेरि that will be the V1 and the two stroke phenomenon takes place up stroke when the handle is pushed. जब ह्यान्डललाई हामी तल गर्छौं, यो ह्यान्डल हेर्नुस्, यो ह्यान्डललाई जब हामी तल गर्छौं, when handle is pushed downward, piston comes upward. यो पिस्टन जुन छ यो टोटल पिस्टन जुन छ यो टोटल पिस्टन यो के हुन्छ जब हामी तल थिच्छौं भने यो माथि जान्छ, and upward and pressure is decreases, and at that time valve V1 is closed. त्यति बेला जब माथि तान्छौं भने valve V1 आरामले क्लोज भइसकेको हुन्छ र V2 के हुन्छ भने ओपन हुन्छ. यो क्लोज हुनुको काम के हो भने पानी हामीलाई माथि जब तल थिच्छौं भने पानी माथितिर तानिराखेको हुन्छ, तबसम्म यो तलवाला खुलेर के हुन्छ कि यहाँ फेरि वाटर स्टोरेज भइराखेको हुन्छ. जब हामी when we will pull downward, यो ह्यान्डललाई तल गर्छौं भने अप स्ट्रोक जान्छ र यो V1 क्लोज हुन्छ, तबसम्म पानी तानिराखेको हुन्छ र V2 त्यति बेला ओपन हुन्छ ताकि यहाँ लिक्विड फेरि भर्न सकोस्. क्लोज एन्ड वाटर इज पास थ्रु द valve V2. त्यही V2 बाट भर्खर हेराएको छु, यो valve V2 बाट वाटर के हुन्छ भने पास हुन्छ. नाउ डाउन स्ट्रोक व्हेन ह्यान्डल इज पुल अपवर्ड, जब यो ह्यान्डललाई हामी माथि तान्छौं भने एट दैट टाइम V1 ओपन हुन्छ. V1 किन ओपन हुन्छ भने त्यति बेला यो सिलिन्डरमा पानी भरेको हुन्छ, यो तल आइसकेको हुन्छ र त्यति बेला यो बन्द हुन्छ. अब V2 बन्द हुन्छ. डाउन स्ट्रोकमा हेर्नुस्, व्हेन ह्यान्डल इज पुल्ड अपवर्ड, piston moves downwards and at that time distance decreases and V1 and V2 valve is closed. त्यति बेला के हुन्छ भने तलतिर डिस्टेन्स एन्ड valve V2 क्लोज. यहाँ डिस्टेन्स दुवैको बीचमा यो के हुन्छ भने कम हुँदै गइराखेको हुन्छ, यो डिस्टेन्स दुवैको बीचमा कम हुँदै जान्छ र यो V2 त्यति बेला के हुन्छ भने V2 क्लोज पूर्ण रूपले भइराखेको तर V1 ओपन हुन्छ. बट valve V1 ओपन एन्ड वाटर स्टोरेज इन द सिलिन्डर, यो सिलिन्डरमा वाटर स्टोरेज भयो. इन दिस वे द फेनोमेनन अफ द ह्यान्ड पम्प विल बी द टेक्स प्लेस. अब केही सर्टेन यसमाको क्वेसनहरु जुन छ भने त्यो क्वेसनको बारेमा अलिकति चर्चा गर्दै दुई चारवटा क्वेसन छ, त्यसपछि यो च्याप्टर समाप्त हुन्छ. जस्तै हेरौँ सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स. व्हाई डज अ सी डाइभर्स वेयर स्पेशल सुट? सी डाइभर्सहरु जुन हुन्छ समुद्रीमा जाने मान्छेहरु तिनीहरु जहिले पनि स्पेशल सुट लगाएर जान्छ, किनभने त्यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर हाई हुन्छ र हाम्रो बडीको के हुन्छ भने एकदम कम. बिकज प्रेसर इनसाइड द सी इज मोर, टु प्रिभेन्ट द बडी फ्रम द कन्डेन्सेसन दे मस्टली वेयर स्पेशल सुट. त्यो कन्डेन्सेसन भन्नुको अर्थ कन्ट्र्याक्सन या कन्डेन्सेसन बुझ्यौ, कन्ट्र्याक्सन पनि भनिने गरिन्छ. हाम्रो बडीले कन्ट्र्याक्ट हुन दिनबाट बचाउने काम गर्छ. अन व्हाट फ्याक्टर लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड? HDG, हाइट, डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. एउटा यहाँ क्वेसन छ, व्हाई डज अ सिंगल पिस अफ आइरन डज नट फ्लोट्स अन द लिक्विड बट अ शिप मेड अफ आइरन फ्लोट इजिली? क्वेसनमा अलिकति लेख्न मिस्टेक भयो, फ्लोट इजिली.
त्यही सिप के हुन्छ भने लोहाबाट बनाएको हुन्छ भने त्यो फ्लोट गर्छ, तर एउटा सिंगल पिस अफ आइरन एउटा काँटी हालिदिनुहोस् पानीमा, त्यो जहिले पनि डुब्छ। बिकज अ सिंगल पिस अफ आइरन क्यान नट डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टु अन देयर अन वेट। आफ्नो वेट बराबरको के हुन्छ ल अफ फ्लोटेसनले त्यही भने यहाँ हेर्नुहोस् तल लेखेको छु, according to law of flotation only those object can displace water equals to their own weight they can float। पानीमा जहिले पनि उप्लाउनको लागि या के हुन्छ भने फ्लोट्स हुनको लागि आफ्नो वेट बराबरको वाटर डिस्प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड बट अ सिंगल प्लेस अफ आइरन क्यान नट डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टु देयर अन वेट बट सिप मेड सच वे दैट, यस्तो आधारमा बनाइएको हुन्छ भने इट क्यान डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टु देयर अन वेट। तर जहाज यस्तो वेमा बनाएको हुन्छ कि आफ्नो वेटको वाटर, आफ्नो औकात बराबरको वाटर त्यसले डिस्प्लेस गर्न सक्छ अनि इजिली के हुन्छ भने फ्लोट्स गर्न सक्छ। थ्याङ्क्स अ लट। लेट्स we will provide you next video. Try to support me.